My voice is up, right? Okay. 聞こえますか？聞こえますね、多分。聞こえてるよね。Alright. Do you believe in magic? テラデ学校英語教室。じゃあ、もう一回。テラデ学、I don't know how to stream! 挨拶が言えないLet me redo. Do you believe in magic? テラメテラ学園英語教師のビティルーペです。Hello! I am back. It has been a week. I took a little week, 1 week break and I am back. ただいま。はい、ただいま。オラ。It's so hot. What the heck? 暑いよ。マジでさ、ノピーの間はさ、涼しかったはずなのになぜかめっちゃ暑い。Are you drinking on stream? I am not drinking on stream. I'm just drinking water. I just have my little cup right here. Oh, I have a little, like the yuge, the hot steam coming out, but it's just water. おかえりなさい、ただいま。もう夏ですね。まだ5月なのに。It's only May. And it's so hot. What the heck? ノピーの間、私涼しかったんだよ。なのに帰ってきたら暑いって。なんでもうちょっと涼しくしててよ。はい。Okay. I was gonna 何を喋ってるかのさ、なんかやろうと思ったんだわ。忘れてた。ちょっと喋れない。Wow, I cannot talk. What the heck? なんでこんなに喋るの下手になってんのいっぱい喋ってたのに、全然喋ってたのに、家族とかとは全然喋ってたのに、超下手くそになっちゃってる喋るのが。やばい。1週間だけでこんななっちゃう。毎回そうだよね。なんかちょっと休んだだけですぐなるよね。There were dark weeks in which you were not streaming. Oh, really? Did you guys miss me? Yeah, hello. Hope you guys didn't miss me too much. みんな何してた？ How was your golden week for Japanese viewers? 日本に住んでる方はゴールデンウィークはどうでした？なんかいっぱいね、ノピのタグつけて、なんかいろいろどっか行ったのツイートとかしてくれてる人もいて、楽しかったよ、見て。ありがとう。旅行行ってきました。見たよ。いいね、羨ましい。めっちゃ楽しそうだったね。Did y'all do anything fun or something different than usual? お仕事でした。お疲れ様です。旅行行ってた。そうだよね。旅行行ってた方々わかるよ。誰か。I missed you, really? Gracias. Gracias. I need to work on my Spanish. I really need to work on my Spanish. Maybe I'll do like a Spanish stream on Twitch maybe someday. And you can help me study. いやー、暑いね、暑いよ。ちょっと暑すぎてびっくりしてるんだが。ね。近場ですか？お出かけ行ってきました。本当に？いいね。いや、お休みのうちにね、どっか行かないと普段行かないからね。I watched the Twitter tag and everyone posted so many pictures from traveling. Right? I know! And it seemed like everyone was having so much fun. Like, なんだろう。あれはテラメタル学園オフ会だったのか、ノピニアオフ会だったのかわかんないけど、何人か集まって、言ってたよね。羨ましい。楽しそうだった。まだ暖房入れてもいい気温？本当に暑くない？まあ、地域によるか。Is it hot where you guys are, or is it still cold? Because, well, it's cool outside, but my house, like, keeps all the heat so much. It's, like, so hot inside right now. So I kind of want to open my windows, but I'll wait until, like, I can't bear it.
I'm back to the zoo. Okay. これを真ん中にするにはどうやってやる？まあいいか、これで。エフェクトいらないな。あ、これでできる。オッケーオッケーオッケー。これで、これをコピーして、これをブラウザして、やったらめちゃめちゃ便利や。なんで前からこれを使わなかったのでしょうか。Hold on, I'm just trying to fix something on OBS real quick, okay? OBS でも画面にね、やってるから。ちょっと雑談配信をさ、電源以外での雑談配信またものあんましてこなかったじゃん最近。だから配信画面が全然なってなくて何もない画面。もうちょっとね、また雑談配信ちょっと今日は準備する時間なくて、これで勘弁I speak Spanish very well. Really? You're too nice. All I can say is hola, gracias, me gusta me llamo, ¿cómo está? That's all I know. のっぴりや来勤オフ会でした。あ、のっぴりや同盟ってことか。いやー、そっかそっか。いいね、いいね。いやー。羨ましい。It's been pretty average, honestly. Just the right weather. Oh, it's perfect time of the year. It's like the perfect time of the year. 法事のために実家に帰省して学校があるとこに戻った次の日から毎日バイトでした。いや、お疲れ様です。そっか。少しぐらいちょっとお休みできたかな。How did you suddenly get popular with the Spanish-speaking audience? It's not a whole ton, but maybe if I start doing Spanish learning streams, I'll get more Spanish-speaking viewers. But then I can't like communicate as much, so I feel bad. But I guess that would make me study more, huh? Oh god, like I can barely keep up my English and Japanese. Adding Spanish? I don't know. You guys are gonna have to bear with me. いや、今日本当はね、ただいま雑談本当は土日にしようと思ってたんだけど、よくよく考えたら来週来週まで結構忙しくてさ、いろいろ配信やら、撮影やら、収録やらなんやらで、だからちょっと、日本のみんなはね、この時間の、この日に、平日のこの時間はみんな、お仕事とか学校行ってる人多いから、リアタイね、しにくい人多いとは思ってたんだけど、ちょっと、ちゃんとしたソロ配信ができるまでに時間空いちゃうから、今日しかなかったって、こう、はい、と言った。Hello, welcome back, teacher. Thank you. じゃあせっかくなのでね、来てくれた方のね、お名前だけ呼ぼうかな。なので、ちょっと、上からお名前呼ばさせてもらいたいです。タルシバさん、おかえりなさい。ありがとう。この便。ヤリラさん、ありがとう。来てくれて。ハルさんも来てくれてありがとうございます。オートさんもありがとう。アレクサンダー、thank you for coming as always。ニアさん、この便ありがとう。ザックさん、おかえりなさい。ありがとう。ただいま。タクさん、ありがとう。来てくれて。花園のジンベエサメニノさん、ありがとう。このピン。ペドロ、welcome。モイさん、このピン。And over on Twitch, we have Chronos, welcome. Good to see you. And K Sandwiches, welcome back. Good to see you as well. I'll be back on my kind of normal streaming schedule again. Yeah! 今日はね、ただいま雑談って言っても話すことを全く1ミリも決めておりません。のっぴもね、その実家、のっぴが生まれ育ったところじゃないけど、のっぴの両親が住んでる場所に1週間行って、知り合いが大しているわけでもないから、
ずっとね、家族と、なんか、なんだろう、ちょっとお出かけしたり、普通に家でなんかしたり、なんか、いろいろ本当は、なんだろう、活動のための作業とかいっぱいしようと思ったんだけど、意外と全然時間がなくて、大したことできなくて、1週間があっという間に終わってしまいました。あ、タルシバさんはこんなピン。来てくれてありがとう。休み時間にちらっと覗きに来たらすごい得しちゃった。ああ、いいえ、来てくれてありがとうございます。いいえ、来てくれてありがとうございます。ヤンドッペもね、あんまりね、雑談配信最近してないから、せっかくなのでね。By the way, Sleeping Nobita appeared in the 24-hour stream was very... Oh yeah, on ゆかちゃんストリームやー。ゆかちゃんのね、突待ちじゃなくて、突か。逆突配信か。Yeah, she literally messaged me right when I woke up, and I was like, "Who the heck is messaging me at this time?" And then I saw it was like Yuka-chan, and all she said was, "とってもしていいですか?" だけ来てて、はと思って、あ、電話していいですか？なるほど、なんか配信で企画してんだろうなと思って配信開いたらなんかやってて、あ、なるほど、ちょっと待って、なんかホテルに泊まってたんだよその日、家族とね、だから。家族がいる前で話すことはできないからさ、ちょっとイカ起きて歯磨いて朝ごはんみんなで食べに行くとこだから、ちょっと友達から突の電話したいって来たから5分だけ話すから先ご飯食べに行っててっつってでご飯みんな先に行った間にちょびっとだけ喋って言った。It was cool to see so many updates. It helped to not feel very lonely without no feel. Oh, good! I was thinking like whether to post them just on members, community only or not, but then I felt bad for people who aren't in members, and it's like not something that I really need to like make it feel exclusive because it's not like before the last break I had, I know I posted all my IRL pictures on members only. But like I was just doing that as like a precaution and to kind of test things out. But now I'm like, there's nothing that's gonna like dox me. So I'm just gonna post everything on Twitter. And then if there's anything that like seems like anything that would maybe dox me, I'll put it on members or like, you know. But yeah. Oh yeah, もちちゃんとえにちゃんも出てたのかな、後から多分。ちょっとそこ見れてないんだけど、アーカイブ。ぜひね、テレビタ学園リスナーで気になる方いたら、熊木ゆかちゃんのね、ゴールデンウィークの企画で、多分1枠目だったらね、1枠目にね、テレビタ学園の先生が3人も、猫ちゃんに出たのかなわかんないや。まあ少なくても、2人は出てたらしいので、ぜひチェックしてみてください。じゃあね、まあ、のぴがしていたことをちょっと考えようか。まず、1週間ちょっと行ってたんだけど、まあ、そのうちの2日は普通に移動デーでほぼ何もしなかった。飛行機で行かなきゃダメな距離だから、飛行機で5時間ぐらい、5時間半、5時間ぐらい離れてるとこだから、まあ遠いんですよ。なかなか普通に5時間も離れてると時差もあるんですよ。のぴはまあここまでは言ってない。のぴは西海岸に住んで、でのぴの家族は東海岸に住んでるので時差が3時間あるんですよ。その時差もあるし、なかなか離れてるので、何したかな。最初のね3日4日間とかは普通にのぴのお父さんが普通に仕事だったから、のぴのお母さんと一緒にちょっと買い物行ったり、ご飯ランチ行ったり、家のことをお手伝いしたり、まあそれですぐ一日が終わるんだよね大してなんもすげえみたいなことしてないけど、一日がすぐ終わっちゃうんだよねでまあおしゃべりもいっぱいしたし、大体基本このテラテラ学園の活動の話、のぴのお母さんもお父さんもすごい見て応援してくれてるから、なんかいろんな話、例えば何最近してるのとか、
かこれから何するのとか、何をこういう配信とかこういう動画出したら面白いんじゃないのとか、いろいろね話したり作戦会議とかしたりして、であと何したかな。で今回その実家に行った目的の結構大きなイベント、知り合いのための大きなイベントがあったから、そこに出席して、で、そのためにそれもちょっとだけ遠かったから、その一晩だけホテルに泊まったけど、別にそれもホテルも寝ただけだし、なんか1週間お休みいただいたけど、なんか配信で話せるほどのネタじゃないんだよね。申し訳ないんだがなんかもうちょっとツイッターに載せた写真とか以外で配信で話せるネタあるかなって考えたんだけど、あんまりなくてさ食べ物と食べ物ばっかりの話の写真。あ、ポスト見てくれた？のぴちゃんカラーのお洋服気になった？あれね、そうかわいいよね。のぴのお母さんが4月に日本に帰ってたって言ったじゃん。その時になんか日本のお店に行った時に売ってたらしくて、でなんかのぴの誕生日の衣装のカーディガンに雰囲気似てるから買ってくれたの。でね、このお店のね、ウェブサイト、ネット通販のとかをまだ売ってるかなって思って見たんだけど、もうなくてね、売ってなかった。だからもしかしたら残り少ないいくつかの買ったのかもしれない。お母さんが最初お母さんが本当は欲しいこれ買ったって写真くれて、かわいいねって、のぴっぽいでしょとかって言って、あ、本当だかわいいねって言って、欲しいって言ったら、これ自分に買ったんじゃないのって、自分も着れるけど欲しいならあげるよとかって、あーどうしようか、じゃあ5月に売ってきた時に見なよとかって、大きさはフリーサイズだからなんか誰でも着れるからみたいな。ただね、もうねこれ着るほどね寒くはない。ちょっとね意外と生地が分厚いからちょっとねもう暑い。これは着れない今年は。今年じゃなくてしばらくは。ちょっと秋ぐらいからかな、着るとしたら。そうだからそれくれたし、のぴママ優しいね。本当にのぴのお母さんは自分のことは全然優先にせずに家族のことばっかりしか考えない人だから、もうちょっと自分のことを優先して生活してほしいなとはよく思いますどうせこの配信も見るんだろうから、もっと自分のことを優先してくださいあとなんだっけなあ、そう1日目か2日目にステーキ焼いてくれたんだよ。てかのぴが帰ると絶対にステーキを買って家で焼いてくれるの。のぴはお肉大好きだからで前回行った時は失敗しちゃったんだよ。もうめちゃくちゃウェルダンになっちゃって、ちょっと失敗しちゃったねってなって、で今回はちゃんと調べてネットでうまいステーキの焼き方超完璧に焼けちゃってめっちゃ美味しくできちゃってさ、みんなもツイッターで写真見て思うんだけど、めっちゃうまくできて幸せだった。直接言ってあげて。言ったけど聞かないんだもん言ったけど聞かないんだもんあの人That looked expensive. Glad you're treating yourself well. I forgot the price. It was like 3 chunks of that steak for like, how much was it? Like a little, like around $50 or $60, maybe 70. But it was from Costco. So Costco has good deals. But those were huge chunks of steaks. めっちゃでかかったでしょ。でさ、食べながらなんかのぴが
肉食ってんのに日本のステーキ屋さん行ってみたいなとかって話してたんだよ。目の前にさあるステーキ食ってんのに、そういえば日本行ってなんか日本ってステーキ屋さんとかあるけど日本でステーキ屋さん行ったことないな、食べてみたいなとかって言って、私日本のステーキ屋さんのステーキってどれぐらいの大きさなんだろうねみたいな話してたんだよ。そしたらなんだっけ、全然その日食べてるステーキよりもちっちゃくて、あれと思ってこんばんは、こんばんは。パンダの笹さん、こんばんは。来てくれてありがとう。そう、なんならじゃあせっかくだから写真載せて話すか。多分これこれね、何の話してるかわかんない人用にね、写真があるので写真付きで写真載せて喋ろうか。お、でけえこのね肉を食ってたんですよ。めちゃうまかったんですよ。そう読み、超うまかったから。お肉ステーキ食べたんですよ。超絶うまかったんですよ。そう、これ 500g のステーキでした。結構大きかったよ。のびもね、正直ペロッと食べてしまったけど、この日はね。のび本当にお肉が好きで、この肉とサラダだけだったからご飯とか食べずに食べたからペロッと食べちゃったんですが、美味しかったよ。サイズは店による、大きいとこもありますよ。あ、そうなんだ。でもなんか一般的のなんかサイズとしたら多分500はでかいよね、日本でも。顎痛くなりそう。いや、この写真を見てくれればわかるけど、超最高のミディアムレアで焼けたから柔らかくてめっちゃ美味しかった。お家にオーブンある人はオーブン最初はなんか断面を全部フライパンで焼いて焼き目つけて、でそしたらオーブンに入れるんだよ。7分ぐらい入れて、ね、中がなんか忘れたわ。なんかミディアムレアの温度があるわけじゃん。温度計をやったからめっちゃうまくできた。そう、オーブンでやりました。めっちゃ美味しかった。オーブンある人はそういうやり方でやったらお家で上手にできると思う。そうだから1日目2日目ぐらいの夕飯はこのデカステーキ。でもね、このステーキは多分ね、人生の中でトップ3ぐらいに入るぐらいのデカさだったかもしれない。なかなかこんなでかいのはしょっちゅう食べない。お店で出てくるステーキもここまででかくない気がする。もうちょっとちっちゃい。ハンバーガーでも顎痛くなる？そうなの？それは口をめちゃくちゃでかく大きく開けるからか。なるほどね。いやでもね、この肉はね、噛み応えで言うとそんなにね硬くなかったから、柔らかかったから美味しくできましたよ。あとはね、なんだっけな、あと何したっけ。でお母さんとカフェ行ったりしたでしょ。でもお母さんがご飯食べるたびに家で食べたりとか外で食べたりしても、のっぴのアクスタって写真撮んないの？毎回言うの。ツイッター載せないの？撮らないの？載せないの？とか撮ったら、なんで載せないの？いや、載せるからって。まだ載せないの？ともうなんでめちゃくちゃ言うやんって、載せろって。のっぴさ、ツイッター普段からさ運用するの苦手ってのみんな多分気づいてると思うんだけど、あんまりツイートするの忘れるし、あんまりツイートすることないからあんまりツイートするのしてないんだけど、今回のお休み中にツイートしたものの8割9割はお母さんが「やんないの？載せないの？載せなよ」ってめっちゃ言ってくれたから載せたっていうのもあるのでママの方が配信者向き。
まあのっぴのママは写真撮るっていうか、一応写真のまあプロって言っていいのかな、お金もらってね、いろいろお写真撮ってたりしてた時期もあるから、お写真をまず撮るのがすごい好きなんだよ。写真のプロだから。でそれを載せるのがまず好きなんで、やっぱ自分が撮ったものをさ、共有したいから載せるの好きなんだけど、だから写真のことになるとすごいね、すごいめんどくさいんだよ。なんか1枚の写真撮るのに何分かけるのってぐらいすごいこだわるんだよ。まあね、プロだからこだわるのはしょうがないんだけど、だから写真のことになると本当にちょっとそのぐらいしつこくなっちゃうんだけど、確かにのっぴのお母さんの方がなんかのっぴのこの活動すごい応援してくれてるから、すごいなんかなんだろう、プッシュしてくれる。そう、めっちゃのびは楽しんでくれてる。そうで、のびのお母さんが今お庭で咲いてるお花とも写真撮ったし、あとはアイスクリームのさ写真あったじゃん。これはねちょっと遠出した。ちょっと遠出というか、ちょっと車で運転して行かなきゃダメなとこだったんだけど、これの内装でわかるかな。これ内装が古い電車の中に座れるようになってるカフェみたいなとこなんだけど、そこでランチして、でこのアイスクリームサンデーも食べたんだけど美味しかった。でご飯は乗せてないんだけど、 Yeah, it was yummy. It was like a very like an 80s 70s 80s ice cream parlor kind of style place. ちょっとね古い、なんだろう、70年代80年代かな、もっと古いのかな。いやそれらへんの時代だと思う。そこらへんの時代の見た目のアメリカっぽいさ、アイスクリームパーラーとかアイスクリームとかデリとかハンバーグ屋さんみたいな、わかる？みんな言いたいこと。なんかそういう雰囲気のさあるじゃん。例えばバックトゥザフューチャーとかにさ出てくるお店、ああいう見た目の感じの内装になってるお店で、そう列車だったの。その中に列車があって、その列車の中に座って食べれて、でランチして、でそこのパークみたいなのになってて、そこのパークをぐるぐるちょっと見学というか散歩していろいろ見て、そう、こんのぴー、あーちゃん、こんのぴー来てくれてありがとう。Oh yeah, I've seen those in movies. Easy to picture, right? Yeah. So it was like that kind of old-fashioned style. So that's why I like this, even this Sunday, like the cup. I don't know if this cup kind of gives that vibe, but it's supposed to. 素敵なお店、そう、よかったです。マツボンさんいらっしゃい。来てくれてありがとう。そう。あとはね、この後はそんなに写真撮るほどのものじゃなかったから何も撮んなかったんだけど。で最後の日に帰る日にもううちにねたこ焼き器があるんだよ。お母さんが昔に日本行った時に買って帰ってきたの、たこ焼き器を。で家族誰もたこ焼き器でなんか何も焼かないのにあるのね。なんかまあ買ったらやるかなみたいなんで買ったらしいんだけど、結局やらなくて、のびが帰ると毎回1回はやるわけで、でものびもたこ焼き器で焼くのがすごい好きなのね。とりあえず楽しいから。で今回やらなかったよ、たこ焼きで。時間ないし、じゃあたこ焼き器で何やる、なんかとりあえずなんか焼きたいっつってだから家にあったパンケーキミックスで甘いなんかカステラベビー鈴カステラベビーカステラみたいなのを作った。
本当だったら全然これ毎日やっててもいいぐらい好きなんだけどね。焼くのが楽しいから。ふるってやるのが楽しい。ホットケーキミックス。今回はうべ味のホットケーキミックスで、ちっちゃい中にいろいろチョコチップとかレーズンとかブルーベリーとか入れてやってみました。あ、猫ちゃん、のぴちゃんおかえりなさい。ありがとう。ただいま。ただいま。あ、こんなピンお昼休憩中。すずめの袴さん来てくれてありがとう。お昼休憩中に来てくれてありがとう。こんな感じね。でのピンマグカップもね、お父さんが欲しいって言ってたから、やっとお父さんにお母さんが持って帰ってきてくれて、まあのぴが使ったんだけどね、一番最初に。お父さん用に持って帰ってきたやつ、のぴが一番最初に使ったんだけどね。うんって感じで、これもお母さんが「写真撮んないの？あ、そうだ、写真撮ろうか」っつって「じゃあアクスタとカップで撮らないの？あ、そうだね、じゃあお皿も綺麗のにしようよ」っつってこれのびのお母さん写真と食器集めにすっごいハマってて、今はちょっと落ち着いちゃったんだけど、食器ヴィンテージなのかな、ヴィンテージ食器を集めるのがすっごいハマってた時期あって、でのび最初なんか適当に家にあるちっちゃい小皿にこのちっちゃいチョコチップとかレーズンとか入れて撮ろうとしたら「写真せっかく撮るなら可愛いねものにしようよ」ってで、このちっちゃいコップミルクグラスっていうヴィンテージの食器のガラスらしい。確かこれミルクグラスなんだ。違うかな、これ違うかな、多分ミルクグラスだったんだけど、ピンクと緑と黄色のパステルカラーの可愛いコップに入れ直して写真撮ってくれて、この写真撮るだけにまあ5分ぐらいかかってます。これだけなのに。なんかこのたこ焼き器の裏に、これテーブルだから裏に椅子があるの。まずその椅子どかして、でのぴがこっちのその右側、この写真の右側に立ってるわけよ。そしたら暗くなる、どいてっつってまあ光がやっぱね、光が綺麗に入らないので暗くなる、どいてっつって、そこもダメ、どいてっつって、あ、椅子入ってる、どかしてっつってでした、このさこのちっちゃいコップもさ、ほぼさ角度変わんないのにさ、全部ちょこちょこちょこってさ移動してさ、変わんないのに、変わってるように見えないのにさ、やってさめっちゃこだわってNeed to hire Nopi Mama as social networks manager. Seriously, I think she would do a great job actually. But she also takes forever to take like one picture, so I don't know. 本当にマネージャーそうなんです、すごいこだわるなんだよ。やっぱり写真のプロだから、ここはね。まあちなみにこの写真をのびが適当にカシャって撮ったやつだからこれとかの違いが全然違う。わかるかわかんないけど、気にしてない感じは出てるのかなと思う。これとかさっきのこれはめっちゃ気にして撮ってるけど、これとかはマジで気にしてない3秒で撮った写真こんなピータヌさん、こんなピー来てくれてありがとうございます。いや、プロのカメラマンですよ。もうマジでね、めっちゃバカ高いカメラとレンズいっぱいお家にあります。よくわからないのがいっぱいある。そんな感じかなのびの休みはそんな感じかなそんで毎日動画投稿できてたから、チャンネルはもう合ってたし、いい感じに。そう、あとね、マンゴーとスイカ買ったの、その話もさツイートしたけど、マンゴー美味しかったけどスイカがマジでうまくて、日本のみんなはこの嬉しさは共感できないかもしれない。日本のフルーツはいつも甘いから。アメリカは甘くないフルーツも売ってるんですよ
だからスイカとか買うときマジで選ばなきゃダメなの。美味しくないのとか甘くないのとかもあるから。でのぴのお母さんとかお父さんはスイカを今まで買ってた時はスイカをポンポンポンって叩くので、なんかいい音が鳴るスイカは甘いみたいな、どこから聞いたのか知らないけど、それでずっと今まで何年もそういう選び方してて、でまあたまに美味しいのもあったし、全然外れるのもあったんだよ。でも今回のぴがいや、ネットで見たのは見た目がブサイクなスイカほど甘いらしいよって言って、でそれでそれの条件で選んだスイカがマジでクソ甘くて、でのびのお母さんもアメリカに住んでて今までで一番甘いスイカかもっていうぐらい絶賛するぐらいすんごい甘いスイカで、めっちゃ美味しくて美味しかった。また食べたい。別人が撮った写真のようですね。やっぱわかる違いスイカ大好きだから羨ましい。でも日本に住んでる方だったら日本のスイカ美味しいでしょう。日本のスイカはどれを取ったって甘いのしか売ってないでしょ多分。そういう糖度とかちゃんとしてるから。I feel like this way of searching the right watermelon has been around in every country for decades. Yeah, wait, is there like a certain way to choose watermelons in Europe? Is there a way? But in Japan it doesn't matter because all Japanese fruits are like perfect. ブサイクの方がいいのか。そう。でも日本はダメだよね。日本はブサイクな果物なんて売ってないから、完璧な綺麗なピッカピカのまん丸で傷一つないような綺麗なスイカしか売ってないでしょどうせ。でもこっちは見た目がいろんなバラバラなんだよ。形がなんかちょっとこっちの方が綺麗なまん丸だけど、こっちはちょっと長細いまん丸で、こっちは傷いっぱいだけどこっちはツルツルで、こっちはすごい濃い緑だけどこっちは薄い緑で、こっちはなんか一箇所だけすっごい黄色いなんかまん丸のなんかあるけどみたいな、いろいろあるんだよでもネット曰く見た目が色が濃いほど良くて、でなんか傷みたいな、なんかクモの巣みたいななんかやつが大きいやつがあるほど甘くて、でなんかオレンジ色のなんかハゲてる場所みたいなのがあるとそれも良くて、でもそのハゲてるのが白いと良くなくてみたいな、いろいろあるらしい。でもとりあえず見た目が悪い方がいいんだって。The usual one my parents do is also knocking on it. Oh really? Tell them to choose ugly ones. Don't do the knocking anymore because the knocking doesn't work. 美味しいスイカ食べた記念にまたスイカゲームでもやります。のび毎晩スイカゲームやってるよ夜。スマホバージョンのスイカゲーム毎晩やってます。シュガースポット。そう、シュガースポットっていうのかな、なんかそういうのあるらしい。取ったものをそのまま出してるのかな。そうだね。あとはなんだろう、こっちは日本みたいになんだろう、そういうなんか野菜とかもそうだけど全く同じ、なんか日本の、これは完全にちょっと偏見あるけど、日本の野菜とかフルーツってなんかコピーしたかのような形も色も大きさも同じやつしか売らないじゃん。でもこっちは全然形も色も大きさもバラバラのやつもいっぱい出るんだよ、売ってるんだよ。あと特に無農薬のものも売ってたりするから、無農薬のお野菜とかフルーツ作るとさ、そういうのをコントロールしづらくするじゃん。しづらくなるからいろいろバラバラで売ってたりもする。まあでも無農薬じゃなくても全然バラバラだけど、何なんだろう、気にしないのかな日本ほど配信してよ。だってのびはスイカゲームは寝る前の眠くなるまでやるルーティンっていうよくわかんない寝る前のルーティンだから、スイカゲームやってるけどとりあえずポチポチしてるだけで考えずにポチポチしてるから配信するクオリティじゃない確
確か黒と緑の境目がはっきりしててデコボコのあるのが良くて、お尻がへこんでるほど甘いらしい。へえ、そうなんだ。それはのぴが見てたやつには載ってなかった。ゴリラスイカ配信、ゲリラスイカ配信、スイカゲーム配信、スイカゲーム配信ゲリラでやった方が面白くなくない確かに海外だと日本みたいな企画選別してないかも。そうしてないと思う。日本のは本当に綺麗だよね、統一されてて。逆にその分綺麗な分さ、綺麗じゃないやつがいっぱい売られてないからさ、なんか綺麗じゃないやつどうなってるんだろうってちょっと気になるかもしれない。ちゃんと食べられてんのかな、もったいなくなってないかな。まあでもとりあえずスイカが超甘くてまた食べたいなーって話ですはい。そう、あとなんだろうな、あとはお母さんが年末年始にみんなが送ってくれたファンメールとかのやつを残りを持ってきてくれて、あとグッズもだからやっと手元に0.5 周年記念のアクスタが手元に来たのよ。だから写真もいっぱい撮ってたんだけど、やっとのぴの分だけじゃなくて他の先生のも、あともちちゃんと猫ちゃんの誕生日のアクスタ買ってたからそれも届いてた。えにちゃんのはね間に合わなかった。だからえにちゃんのは年末とかまた次日本行った時に年末行けるかな。行けるといい。多分カットスイカとかで売ってる。ああ、なるほどね。確かにそっかそっか、そういう風に売れるか。日本は廃棄処分や訳あり商品加工品にしたり、ああ、そっかそっかそっか、ならよかったよかった。規格外品は農家さんごとで消費するか加工品の方に出したり、ああ、そっかそっか、ならよかったねいやでも大変だろうな、あんなにね綺麗にするのもね、農家さんも。絶対海外の農家さんがちょっと羨ましいんじゃない？なんか気楽にさ、そんなさ見た目をさ完璧にしなくても出荷できちゃうからなんか腐ったり虫に食べられすぎてなければ出荷できるから大体やばい、また1週間配信してないから喉が弱々になってる。またいやーでもね、今週じゃないか、いや今週もそうだ、今週は配信コラボがあるし、で土日に急遽決めたメイド企画、どうなるかちょっと自分でもまだよく分かってないけど、準備が全然できてないから。で来週がねいろいろあるんですよ。楽しみにしてください皆さんなので来週がね結構忙しいアメリカの大量生産は日本だと不可能ですからね。まあ普通に規模がっていうのもでもアメリカのその売ってるやつとかって全然海外から持ってきてるものもあると思うし、完璧で究極なスイカアイドルじゃなくてスイカ。いやのびはアイドルよりスイカの方がいいわ。でものびはスイカ派。いやのびフルーツで言うとね、あんまりしょっちゅう食べないけどスイカはね本当にトップに入るぐらい好きだな。何が一番好きかな、多分スイカと白桃が一番好きかもしれない、フルーツで言うと。でも切ったり剥くのがめんどくさいからあんま食べないスイカってだってさ切るのめんどっちいじゃん。まあ、ちっちゃいスイカだったら別かもしんないけど、基本こっちに売ってるのってでかいやつだから自分で切るの大変。まあ、やれればできるけどちょっと正直大変。日本のスイカはどうなんだろう、大きさ。日本でスイカ食べたことないからな。
Right? Yeah. What is everyone's favorite fruit? みんなの好きなフルーツ何？結構簡単に切ったりできるフルーツばっかり。白桃美味しいよね。日本だとスイカは野菜ですよという人が現れる。嘘。でもそれ聞いたことあるかもしれない。でもあんなに甘いのは野菜に入るのかな。昔正方形のスイカ見たことあったけど今はあるのかな。Nectarines. Oh, nectarines. I think I like. Wait, are there like white and yellow nectarines? I think I like the white ones, if those exist. 梨が一番好き。梨わかる。でもね、のびは洋梨好きじゃない。のびは日本の一般的に言われる梨っていうのが好き。海外だと Asian pear って言うんだけど、まん丸のその梨の硬いやつが好き。洋梨は嫌い。日本だともう切ってあったりします。本当に。こっちもそうなんだけど、でもそうだとこっちだとなんか美味しくないスイカも切っておいてあるから。いちご確かにのび、いちご見た目可愛いけど、なんかいちご味のアイスとか飴とか好きだけど、いちごのフルーツは普通だな。White ones, peaches? Oh, are the white ones just peaches, not nectarines? I thought nectarines and peaches are different. Hold on, let me check. Nectarines. Nectarines versus peaches. Oh, so they are a little bit different? They are different. But is there white nectarine? I think white and yellow? Yeah. There are white and yellow nectarines. Right. Yeah, I like the white ones. The yellow ones aren't that bad either, but if I can choose, I like the white ones. 8分の1カットのスイカも売ってる。日本はさ、そういうの多いよね。なんかかぼちゃとかでかい、なんか大根とかもさ、カットしてその半分とかだけ売ってたりするよね。それいいよね。特に一人暮らしの人とかいいよね。水みたいなやつですな。和梨。水ってなんだ？富じゃないのかな、それ漢字読み方。豊かに水。梨の種類なんだこれ。そう、このまん丸の梨。そう、これ。放水って読むんだ。Oh, you've never seen white nectarines? It's more like, you know how like peaches have yellow and white peaches? It kind of is similar, like flavor-wise. Yeah. I think I just like the white versions in general for peaches and nectarines. 放水。なんか、おしゃれな名前だね。宝石みたいな感じで。放水。そう、でもこの、まん丸の、シャキッてしてる梨が好き。洋梨はちょっと柔らかめじゃん。だからあんまり好きじゃないんだよね。Hello, のぴんおかえり。Thank you, welcome, ただいま。Thank you for coming, Pi Turi, man. Welcome. わなぎさんもいらっしゃい。アラティさんも来てくれてたね。ゆうさんもいらっしゃい。ありがとうございます。来てくれてありがとう。ありがとう。洋梨ってあんまり食べる機会がない。日本ってそもそも洋梨あんまり売ってないのかな。こっちはね、もう梨ってなったらそれだね、基本。で、その日本のまん丸の梨はアジア系のスーパーとかに行けば売ってる。アジアの梨って言われてるからね。立花ひがんさんもこんなピン来てくれてありがとう。ゆうさんもこんにちは。来てくれてありがとうみんな。梨を冷やしてシャキッと食べたい。わかる。美味しいよね。挨拶忘れてました。初見です。初見さんだったの？来てくれてありがとうございます。
テラベタル学園英語教師のピーチルーペです。ちょっと1週間お休みいただいてたので、ただいまのまったり雑談をしております。よかったらこれからもちょくちょく遊びに来てくれて嬉しいです。初見さんをみんなで歓迎して。あ、こんのぴです。タクティニーさんもこんのぴです。来てくれてありがとう。あとはでも、お休み中なんだろうな。そんなもんかな。そんなもんかな。そうだな。多分。それ以外は、まあ、ツイッターに書いてたことぐらいだな。なんかあったかな、休んでる間。なかった気がすんな。うん。猫ちゃんの、歌枠リレーの、ちょっと見れてないから、それ見たいなと思ってたんだよな。Most stories are about food. You know, I guess like when you go on vacation, you like eat better too, right? So like, you take pictures. And then all the pictures just end up being food related. Yeah. But it was nice. It was a nice break. I didn't have to know, you know, I wasn't like stuck sitting in front of a computer all the time. とちまちに出たのって休み中だったっけ？そうだね。あれはまだ休み中、絶賛休み中だった。でも全然ね、5分ぐらいだろうなって思ってたから、全然出れたからよかった。声かけてもらえて嬉しかった。いや、のぴもああいう企画やりたいね。ちょっと怖いけど。いや、めちゃくちゃ怖いけど、やってみたい。マジか、出てたんだ、どっかに。そうそうそう。あ、じゃあなんならね、知らない人のために貼るか。福巻ゆかちゃんっていうね、個人 VTuber さんがいるんだけど、福巻ゆかが、ゴールデンウィークで24時間耐久配信、すごいよね。みんないろいろそういうことやってる人。あ、そう、もちちゃんもなんか耐久配信してたよね、すごい。あれも大変だったろうね。これかな？この配信かな？ちょっと確認するか。これで多分他のテレビ学校の先生もね、あ、タイムスタンプ入れてる有能なリスナーさんがいる。ここだ。これですね。この配信ですね。ここにね、のぴと、他に誰が出た？多分、エニちゃんともちちゃんだと思う。ちょっと見るか。あ、そうだ。もちちゃんでしょ。あ、のぴの次すぐ後がもちちゃんだったんだ。で、で、最後にエニちゃんか。なので、テラバタ学園の先生、3人出てたのでよかったら、チェックしてください、アーカイブ。あ、こんのぴーテイさん、こんのぴーあ、エターナルさんもこんのぴー来てくれてありがとう。いや、やってみたいよね。でも、のっぴまだちょっと、友達、コラボしていただいたお友達はいっぱいいるけど、こういう企画に呼べるほど仲いいかって聞かれたら正直仲良くないから、ちょっと声かけるの怖いよね。でもこういうのがないと、きっかけがないと、なんか、こう喋る回数が増えないから、逆にやった方がいいのかなって思ったりも。Oh, the link is broken? Oopsies! Hold on. リンク壊れてるらしい。ちょっと待ってね。もう一回。これですね。これだ。盛大な寝起きボイスです。そんなに寝起きボイスだった？まあ、起きて30分ぐらいだったからね。起きて30分ぐらいだったのね。歯磨いて、ちょっとうがいはしたんだけど、寝起きボイスは30分では、なくならない。なくならないみたい。面白そう。後で見よう。ぜひぜひ。ゆかちゃんはね、結構ね、セラバタ学園のみんな仲良くさせてもらってる VTuber さんなので。
ぜひぜひ見に行ってください。いやー、そうねー。でも、お休み中は、他になんか印象的にあった。なんかね、天気良くなかったんだよね。ちょっと雨降ってる日が多くて。でも別に、そんなに支障は出なかったんだけどね。ちょっと降ってるから、ちょっと外出るの、だるいねー、みたいな。直前に起きたレベルだと思ってました。そんなに音質が悪かったからかな。スマホから電話してたんだけど、別にそれは関係ないのかな。まあでもね、いや、眠いですよ。眠かったから。でも逆に、お休み中で実家に行ってたからこそ出れた凸だったね。だって3時間時差があるから、あの時、あっちが朝の8時だったんだよ。こっちにいたたら朝の5時じゃん。絶対に気がつかないから凸出れなかった。だから逆にあっちに行ってる間の休み中だったから出れたからよかった。そう考えるとゆかちゃんもタイミングめっちゃいいよね。寝起き声が寝起き直後っぽいよね。まあね、確か喉って人間の喉って起きてからだいたい3時間最低経たないとなんか普通の声にあんまりならないみたいなって言ったりするよね。昼休み終わるので後でアーカイブ見ます。来てくれてありがとう。お仕事か授業かな、頑張ってください。3時間も時差ある。そう。アメリカは西と東海岸で3時間あって、で真ん中ら辺にもまた1時間ぐらい時差があるんだよ。2時間も時差あるのか。とりあえず端と端だけだったら3時間で、真ん中ら辺行くと1時間ぐらいずれてくんだよね。めんどくさいよね、広すぎて。同じ国内で3時間も時差あるんだよ。でもそんなこと言ったら、アラスカとかハワイとかも一応アメリカに入ってるから、時差どれぐらいあるんだろう。ちょっとアメリカとかハワイに知り合いいないから考えたことないけど。大変だよね。まあ、3時間ぐらいだったらね、すぐパッて計算できるから全然ですけど、日本とアメリカの時差は未だにちょっと、ネットの時差確認系のやつ見ないとわかんない。ロシア国内で8時間。そうだよね、ロシアとか中国とか広いから幅が。ね、めっちゃすごいよね。いや、大変や。でもそれこそ、ヨーロッパも意外とさ、一個一個の国がそんなに大きくないけど、ヨーロッパが広いから、親戚とかヨーロッパいろんな人行ったりいそうじゃん。だからさ、例えば親戚がヨーロッパだけど違う国にいっぱいいたらさ、それぞれの国の時差とか考えなきゃダメだから、ちょっとそれも大変そう。8時間やばいね。So convenient when the whole country is in the same time zone. Yeah, it's probably very convenient. But 3 hours isn't that bad. It's like, I think, like, probably 5 hours is probably not that bad to like calculate. But like in terms of conveniency, 3 hours is still a little bit inconvenient because like when it's still 7 p.m., it's already 10 p.m. So it's like if you want to give them a call, you'll be like, oh, it's already 10 p.m. They might be sleeping or getting ready to go to bed, so maybe I can't call them. 3時間の差はね、意外とちょっとめんどくさいかも。あんまり3時間って
大きな時差じゃないかもしんないけど、なんかよくよく考えたらなんかね、夜7時とかにさ、電話しようと思ったら、あ、向こうもう10時か。もしかしたらもう寝てるか、寝る準備するかもしんないから、今日もう電話するのやめようみたいな、なったから、ちょっとめんどっちいよね。見つかってしまったので仕事戻ります。やばいやばいやばい、ちゃんと見るなら見つからないようにして怒られないでね。お仕事残り頑張ってください。こんな便、明日のサクさん、こんな便来てくれてありがとう。When you travel from the east to the west, you spend almost no time because of time zones. Alright, because you like go into the future or go back in time. Oh, so east to the west. So, yeah, you lose? Wait, no, wait. Gain time? You lose time? そういえばクソマロ配信のネタってたまりましたか？クソマロ配信のネタ？クソマロ配信するって言ったっけのピン。マシュマロ配信はするみたいな、してもいいみたいな話はした気がするけど、クソマロはでもね、いっぱいあるよ。溜まってはいるよ。読んでないけど、まあ目を通してるけど配信では読んでないけどあるよ。だから別に無理していっぱい送らなくても溜まってはいるので、いつかやるマシュマロ配信で読める分は溜まってます。助言が見つからないように。助言が見つからないように。あ、そのお仕事行くって話かな。これまでに来てるクソマロ供養する配信してみよう。いやなんかね、クソマロの定義がいろんな定義があると思うんだけど、本当にクソマロすぎて読まんでええかなって思うやつもいくつかあるよ。でもね、マシュマロはね、確かにね、配信で読み上げてないのいっぱい溜まってるので、溜まってるマシュマロはね、ちょっとね、読みたいよね。ただ、時間がなさすぎて、ちょっと時間が見つかったらやります。もう来週までのスケジュールはもうパンパンなんで、とりあえず。少なくとも来週末までは。だから5月末かな。6月に入っちゃうかな。でもできるようにします。There are Kusomaro, yet no one was able to ask spicy questions even when requested. So they're good at doing Kusomaro but not spicy. You know, those are still very different genres. 楽しみにしてます。頑張ります。しばらくちょっとね、他のことが先にね入っちゃうので、なかなかやるのが大変なんだけど、いや他にもやんなきゃダメな配信あるよね。リトルナイトメアも終わらせたいし、なんならリトルナイトメア6月までには終わらしたいな。ちょっと伸ばしすぎてる。ちょっと伸ばしすぎてる。なんか忘れちゃうんだよね。あ、そういえばって終わらせなきゃダメな配信がいくつかあるから、それもねやりたいね。無理では？嘘、できるよ。できるよ。無理って言わないでよ。読まなくていいレベルのあえて読むからクソマロなんよ。まあ確かに。でもなんかクソマロすぎてクソマロすぎてなーって。そういえばそんなゲームあったねってレベル。いやでもね、リトルナイトメア楽しかったから、とりあえず1だけちゃんと終わらせたよね。2、3は今後やるかはわからないけど、とりあえず始めたゲームは終わらせたいよね。ある程度。なんかもうこのゲーム嫌いとかやりたくないとかっていうので終わらせないのいいんだけど、好きで終わらせないのはなんかちょっと自分の中でちょっとなんていうの、なんとか燃焼っていう言葉あるじゃん。使い方合ってるかな、日本語。
あるじゃん。なんか四字熟語。なんだ完全燃焼って日本語それだ。不完全燃焼合ってる使い方合ってるかな。エルデンリングやろうか。エルデンリングってさ、終わらない系のゲームじゃないの？お金貯めて待ってます。いや別にね、全然やらなくて、なんだっけ、アラート消してもいいんだけどね。アラート消してやっても全然ありだけど、とりあえず終わらすために。合ってる？合ってた？のぴ先生、こんのぴです。こんのぴポンさんいらっしゃい。来てくれてありがとう。完全燃焼で合ってる？本当によかったよかった。Elden Ring will be very painful. Yeah, I don't really know what kind of game it is, but it already sounds very difficult. It sounds like a game that like a hardcore gamer would like. そう、のび、今回、弟にも会ってきて、弟がなんか、のびの弟、のびみたいに日本語と英語両方話せるんだけど、日本語がちょっとだけ下手。ちょっとだけなんか、下手というか、変な時があって、なんか、全然関係ない話を今思い出したから話してるんだけど、なんか、英語の、なんだっけ、外来語そのカタカナになる言葉とかの発音がいつも変なんだよ。いつもっていうか変な時が多いんだよ。で今回会った時に一番ね印象に残ってんのがボタンの発音がめちゃくちゃ変だったの。英語でボタンってバトンなんだけど、それをカタカナにしようとしてたら、なんだっけ、ボトンとか言ってたかなとか、ボトンがなんかジャケットねのジャケットのボタンが外れちゃってて、でそのボタンをなんかお母さんに縫ってもらいたいからお母さんに渡しに行こうとして、何それって言ったらブトンって何それでブトンジャケットのブトンが取れちゃったからブトンじゃないよボタンでしょって、そうなんだね、カタカナ分かんなくてとか言ってで、そういうのがちょこちょこあってもなんか変なのって。でもそしたらそれをお父さんとかお母さんに車の中でなんか、今さっきさボタンのことさ発音めっちゃ変に言ってたんだよこの子って言ったらのぴもいつも変な風に言ってんじゃんとかって言われて、そう例えばって言ったら言葉教えて思いつかなかったんだけど、兄弟2人して発音変に言ってるらしい。でも配信では言わないのよねのぴ、そんなに。だから思いつかないわ。わかった。多分なんか家族とだと英語をカタカナに言っても通じやすいから出やすいんだろうな。配信だとなんか日本語オンリー英語オンリーで切り替えちゃうから、もっとそれが切り替わなければなんか変な日本語がもっと出るのか。でもどうしてもそこまで気が緩まないんだよな配信で。マッツボンさん、こんなぴです。今バレて怒られてました。でも宣伝しておいた。さらばじゃあ大丈夫？怒られたら大丈夫？怒られたのにコメントし続けてるって大丈夫ですか？さらばちゃんも来てくれてありがとう。ややい様こんなぴです。ちゃんと物と単語が結びついて覚えてる時点ですごい。2人ともね最初に話してたのは日本語だからさ、日本語が第一言語だから2人ともで、ただアメリカで生まれ育ったからやっぱり家の外は英語ばっかりになっちゃうから、日本語が徐々にお勉強しないと下手になっていくみたいになったから、ちゃんとやってればねいいんだけど、なかなかそれも難しいから。
懲りてなかったね。じゃあ、配信始めてもう1時間ちょっと経ったか。1時間ちょっと経ったので、じゃあちょっと、いただいたね、ファンメールのね、お礼とか、ファンメールのね、内容はね、お手紙とかを読まないけど、ちょっと、お礼をしつつ雑談をしていけたらいいなと思うので、言いたいと思う。これを準備したのだ。のっぴりや仕事中に来る人多すぎ問題。いや、申し訳ないね。のっぴがね、こんな時間に配信しちゃうからね。でも、こういう時間に配信しないと配信ができないので、リアタイできない方はね、全然アーカイブで見てもらっていいんですよ。のっぴはアーカイブ勢ののっぴりやんも感謝しておりますので、見に来てくれていつも。そう、まだファンメールまだだった。ちょっと携帯の充電があと 1%。やべえ。まあ大丈夫です。じゃあ、ファンメール、年末年始にね、みんなが送ってくれたファンメールがね、全部手元に届きました。すごい時間かかっちゃいましたけど、ありがとうございます。ワイも仕事中だからな、もう言えね。ちゃんとね、仕事してくださいね、皆さんね。見ながらね、仕事できる仕事であればいいんですが、仕事はね、怒られない程度にしてください。来たいから来てるから仕方がない。まあそれはね、仕事とか生活に支障がない程度で見に来てくれると嬉しいです。じゃあ1個ずつお礼を言わせていただきたいと思います。ちゃんと次の顧客先に移動中だから大丈夫。じゃあ、やいやい様今来てくれてるので、やいやい様、年賀状とプレゼントありがとうございます。いや、プレゼントね、いただいた可愛いなんかポーチって呼んでいいのかなあれ。なんかのぴの腰にね、ついてる本みたいな感じの雰囲気の形のポーチと、ちっちゃいバッグをいただいたので、ありがとうございます。で、年賀状もいただきました。ありがとうございます。いや、いっぱいね、いただいたっていいんですかっていう感じですが、嬉しかったです。ありがとうございます。ちゃんと仕事しながら配信参加してるから大丈夫。本当にありがとう。みんな気をつけてくださいね。Do people usually write fan mail by hand? Yeah, most of them were written by hand. Some people like printed out their the art they drew. And cause in Japan for New Year's, it's like a tradition to send out postcards. So some people printed out their fan art and made it into a postcard too. So it's really nice, very cute. 今日から連休なので大丈夫です。今日から連休なのいいね。それはゴールデンウィークがなかった代わりなのかな。連休楽しんでください。やいやい様ありがとうございました。次はね、これはみなみさんがね、前に書いてくれたファンアートを年賀状にしてくれて、年賀状送ってくれました。ありがとうございます。これからも応援しますって書いてくれてありがとうございます。そう。で、みなみさんの年賀状が、前にメンシップで言ってた、お年玉切手が当たったんだよ。だから、みなみさんありがとうございます。やいやい様ギフト5個ありがとうございます。Thank you, thank you. Wait, stream elements? 待って、のぴストリームエレメンツ。あれ Wait。なんでストリームエレメンツが出てるのあれあれ Wait, ナイパーツじゃないの Oh yeah, ナイパー never did it, huh? テストでやってたやつがもう出ちゃってるんだ。オプシーズ。テストでやってたやつがもう反映されちゃってた。Oh well.
でストリームエレメンツも今後ナイトボットがあんまりねちゃんとしてくれないから、ストリームエレメンツって新しいボットをね使おうと思っていろいろテストしてたのがなんかもう反映されてた。ギフトありがとうございます。当たった方も Welcome welcome ありがとうございます。そう、みなみさんの年賀状のおかげでそのお年玉切手が当たりました。ありがとうございます。すごいラッキーな年賀状です。ありがとう。次はたまにねお名前書いてない人とかもいたんだからよかったらねまた今後送ってくれる方お名前書いてくれると嬉しい。あ、アウトさん今ねコメント欄にいたよね、いるよね。アウトさんからのお手紙ありがとうございます。かわいいサンリオの便箋してくれてありがとうございます。すごいね丁寧な字で書いてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そう、ボットなのあれ。ボットなの。いきなり出しちゃってね。ごめんね。次は、みずきさん。よくコメント欄に来てくれる。今日は来てない。多分アーカイブで来てくれると嬉しいな。今日は白玉ぜんざいさん、こんなピやっとゴールデンウィークの怒涛の連勤が終わって1日のみですが、1日のみか久々に配信聞けて嬉しいです。スーパーマーケットとかのアーカイブ楽しかったので次こそリアタイ目指します。アーカイブ見てくれてありがとう。今日の1日でお休み満喫してください。ありがとうございます。リアタイしてくれてありがとう。このお手紙はみずきさんからいただきました。で、多分ねプレゼントもねしてくれてたんだと思うんだけど、ちょっとね運営さんからいただいた時ねお名前とバラバラだったからどれだったのかがちょっとわかんないんだけど、多分いただいたのがなんかレッグウォーマーとかアームウォーマーとかいただいて、これはねちょっといただいた時期がもう冬終わりつつあるので、ちょっと今年の冬使わせていただきます。ありがとうございます。で、多分メロンソーダのね可愛いねポーチとかなんかマスキングテープとかポストイットみたいなセットみたいなのも一緒にいただいて、多分これもみずきさんなんじゃないのかなと思うんですけど、ありがとうございます。もし間違ってたら申し訳ないです。もし間違ってたらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。今後はね運営さんにできれば手紙とこれ誰が送ってくれたのかが分かるようにしていただけるようにお願いするので、ちょっと今回はバラバラに送っていただいちゃったのでありがとうございます。いやね初めてのファンメールとかでプレゼントいただくなんて思ってなかったからめっちゃ嬉しいんです。お手紙もいっぱいもらっちゃって。次はすみにゃんさん、ありがとうございます。すごいねいっぱいね書いてくれて本当嬉しかった。で最後にねのびのね似顔絵もねすごい上手なの描いてくれてありがとうございます。すごい絵が上手。ありがとうございます。丁寧にね3枚も描いていただいちゃってありがとうございます。配信のね感想とかも書いてくれて嬉しい。いたこんなピですみにゃさん、ちょうど今来たかな、ちょうど今お手紙ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。みんなほんとね字がすごい綺麗なの。次はこれはペンネームみたいな書いて
これこの方コメント欄で名前見たことないから本名だな。ちょっと本名っぽいのでお名前は言わないんですが、なんて言ったら伝わるかな。お手紙と一緒に手書きのノットのピリアのイラストを送ってくれて、お誕生日おめでとうってハッピーバースデーって書いてあるやつを送ってくれた方です。多分これで伝わるかな。なんかで丁寧にね、このイラストをさ、なんかクリアプロテクターみたいに入れてね、すごい日本らしいなと思って。ノピリアがね、プレゼントの箱から飛び出してるようなイラストを描いてくれた方です。これで伝わるはず。ありがとうございます。この方もめっちゃ字綺麗なんだよね。初めて絵描いてくれたって、初めて描いたって言ってくれてんだよね。初めての割にはすっごい上手。めちゃくちゃ上手です。かわいい。ありがとうございます。偽名さん、こんなピです。来てくれてありがとう。今ね、いただいてるファンメールのお礼をさせてもらってます。次は、この方もイラストつけてくれた。今コメント欄にいたよね。いた気がする。今日来てくれてた気がする。今見てないかな。立花日川さん、ありがとうございます。お手紙2ページも書いていただいてありがとうございます。クリスマス配信とかもすごい楽しかったって言ってくれて、ここ数年で一番楽しいって言ってくれて、楽しいクリスマスになったって言ってくれてる。で、イラストもお着物を着てるのぴってくれて、はい、ありがとうございます。いた。こちらこそありがとうございます。いいえ。素敵なお手紙とイラストありがとうございます。ゆいまるさん。ゆいまるさんを今日見てるかな。ゆいまるさん。ゆいまるさんはね、なんかね、チューリップがね、お手紙開くと、チューリップがなんか立体的になってるようなお手紙作ってくれて、すごいかわいい。ありがとうございます。のぴのね、対して少しでも英語を頑張ってみよう。英語を好きになってくれたら嬉しいです。これからもお勉強頑張ってください。で、パンダをね、結構ね、パンダはね、封筒とかお手紙に書いてくれる人、のぴがパンダ置いてる。ありがとうございます。次は、この方には書いてないな。トトロの年賀状を送ってくれた方、これ伝わるかな。スーパーバニーマン猫ちゃんとのコラボがすごい楽しかったって言ってくれた方、ありがとうございます。名前は言わないですが、トトロの年賀状を送ってくれた方、ありがとうございます。この方いた。さっきいた気がする。コメント欄にいたよね。いた気がする。もういないかな。もしかしたら見てないかな。でもいた。今日いた。明日のサクさん、年賀状ありがとうございます。すごいね、頑張ってくれて、英語でね、全部書いてくれたの。すごい頑張って英語で全部書いてくれてありがとうございます。Thank you very much for writing in English. You did a great job. And your handwriting is very good. Thank you. チューリップとかお花の絵も描いてくれて。Thank you. I really appreciate it. 今、これマネージャーさんから。これマネージャーさんだ。仕事戻るのでアーカイブでこの後見ますね。ありがとう。来てくれてありがとうございます。お手紙もありがとうございました。
お仕事頑張ってください。いいか。あ、アウトさんいたよね、コメント欄に。いたかな？いたよね。今見てないかな、ちょっと。アウトさんからのお手紙、ありがとうございます。かわいいサンリオのお手紙の。マネーちゃんからもね、クリスマスカードみたいな。ここにその中にもね、みんなが羨ましいだろうと思う夏目さん家からの手書きのカードも入ってる。お家にね、お邪魔した時にちっちゃいメッセージカード入れて。あ、アウトさんいた。よかった、言ってくれてて。お手紙ありがとうございます。いやー、嬉しいです。わざわざね、漢字のね、読み方も書いてくれて、優しい。ありがとうございます。ありがとうございました。そう、マパからもいただいちゃってるんですよ、実は。あれこれ、これ一緒に送ってくれたのかな、別々で。あ、年賀状とクリスマスカード2つくれてたんだ、みなみさん。そっか。みなみさん、クリスマスカードも別々で送ってくれてたんだ。ありがとうございます。なんかかわいいね、立体のね、サンタさんがいっぱいいるね、クリスマスカードもね、送ってくれてたんだよ。ありがとうございます。年賀状とクリスマスカード2つもくれてありがとうございます。ありがとうございます。別に届いてたんだな。ありがとう。クリスマスになったら飾らせてもらいます。今、なんで合ってる合ってるかって。この方いたよね、さっき確か。いたかな？来てくれてた気がする。タクティニーさん、お手紙ありがとう。で、2枚目にね、のぴのね、似顔絵描いてくれてありがとう。かわいい先生にハートを投げまくる図。ありがとうございます。だっていけ。みんなね、すごいね、のぴの配信の感想だったり、のぴの好きなこととか書いてくれて嬉しい。恥ずかしいけど嬉しい。あったい。次は一応ね、これ全部ね、もう一回目通してるから今回はここよ。気分が下がってる時とかに読み返したりしたり。次は、サクサクさん。サクサクさん来てたかな。サクサクさんからお手紙ありがとうございます。字が汚いって言ってるけど全然汚くないです。めっちゃ綺麗です。ありがとうございます。で、最後にね、英語でのね、メッセージも書いてくれてありがとうございます。こうやってね、英語で書いてくれるのも嬉しいよね。なんか英語頑張ってしてくれてるんだなっていうそういったがあるから、ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございました。この方もね、イラスト出てくれて、猫耳と、のぴが、あれやったっけ配信ね。やったよね。猫耳つけた配信あったよね。あったよね。あれ気のせい？それの時の似顔絵かな多分。この方は、はるさんはるさんだ。はるさん。いた。
に来てくれてた、今日も。よかったよかった。はるさん、お手紙ありがとうございます。イラストもありがとうございます。あったよね。ありがとうございます。いや、でも最近、デジタルのね、ファンアート、ちょこちょこツイッターに上げてもらってるよね。でね、デジタルもアナログもどっちも上手です。ありがとうございます。そうだよね、ハロウィンの時だよね。やったよね。その時の似顔絵だ。ありがとうございます。で、はるさんもね、漢字のね、読み仮名もね、読み方を書いてくれてて、優しい。ありがとう。Thank you, thank you. この人、名前書いてなかったかな。でもね、この方ね、ノピ用のカスタム便箋っていうのを作ってくれたんだよ。あ、喜んでもらえたのはよかったです。いや、喜びますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、読み仮名付きで優しいの。結構ね、のび漢字が苦手だから読み仮名書いてくれる方いて、全然ね、つけなくても、読めなかったら自分でね、なんとか読むんだけど、全然、つけてくれて嬉しい。ありがとう。でもこの方ね、この次の方、書いてある書いてあるわ。ソワトさん、よくファーアート書いてくれてる方だ。ソワトさんだ。のぴのね、かわいいね、便箋作ってくれて、そこに書いてくれてんだよ。カスタム便箋、めっちゃかわいい。かわいいの。それをプリントして、そこに手書きで、お手紙書いてくれてる。ほんと、ありがたいです。ありがとうございます。ファートさん、ありがとうございます。いつもね、ファンアート、最近もね、あれで、ファンアートを書いていただいて、ありがたい。ありがとうございます。そう、オリジナルの便箋すごいよね。かわいい。めっちゃかわいい。ロコさん来てたかなと。でもファンアートね、いっぱい書いてくれてるから。ロコさん、初めて VTuber さんにファンレター送るって緊張してて書いてくれてすごい嬉しい。ありがとうございます。全然ね、アーカイブはね、リアタイできなくても、違う。配信はアーカイブ、配信はリアタイできなくてもアーカイブっていうのがありますので、全然来れなくてごめんなさいとか言わなくていいですよ。ありがとうございます。全然字汚くない。みんな本当に字綺麗。のぴより100倍字綺麗だから大丈夫。クリエイターね、やっぱ多いよね。夏目さんちの影響だからかわかんないけど。多いよね。漏れてない。カップさんありがとうございます。最後にね、かわいいのぴのイラスト描いてくれてありがとうございます。すごい字がね、なんかちっちゃくてかわいいありがとうございます。チューリップのね、便箋、オレンジの、それもオレンジでいいのかな。オレンジっぽい黄色いね、チューリップのね、便箋にね、書いてくれて、のぴょんたちに選んでくれたかなって。ありがとうございます。これで全部、もしね、送ったのに名前呼ばれてないよって人いたらね、いないといいんだけど、呼ばれてないよって人いたら、コメント欄とかで教えてください。ちょっとね、のっぴの手元に来てるのはこれだけなので、もしかしたら、届いてないとか、ちょっと、どっかで思われてしまったみたいな可能性はあるので、あったら教えてください。でもたくさんね、初めてのね、ファンメールとか、ファンレターとか、こんなにね、もらえると思ってなかったので、本当に、初めて全部読んだ時はマジで泣きそうだった。ちょっとうるっとしたのもあったんだけど、
ありがとうございます。本当に一生の宝物です。これからはね、ちょっとね、ノビはね、他の先生と違ってあんまり受け取りに行ける機会は少ないんですが、全然手元に届くのに時差がめちゃくちゃあってもいいから送りたいって方はぜひぜひ送ってくれると嬉しいです。でまたね、日本に行くとか日本に家族が行くから受け取れるよみたいなタイミングがあったので、あったらTwitter とか配信とかで言うので、よかったら送ってくれると嬉しいです。のびちゃんの字上手、本当に。いやそれはまああんまり日本語を書かない人の割には上手かもしれないけどみんなと比べたら全然上手じゃないや、やっぱり。やっぱりね、書かないとめちゃくちゃ下手になるからね。まあ何でもそうだけど。いやありがとうございます。次お手紙出すまでにもっとイラスト上手に描けるように頑張り。あ、嬉しい、ありがとうございます。まだもう十分上手だけど、緊張しながら描いてるとか。のぴ緊張してないけどねただなんか多分やっぱみんな日本の学校に行ってる方は多分さ、小学校のうちとかでいっぱい綺麗にさ、ドリルとかでさなぞるやつとかやってたじゃん、多分。のびそういうの日本語学校行ったけど週に1回しか行ってないから、1年間で普通の日本の学校に通ってる人が勉強するものを週1でギュッて教えてもらってるから、かなりね省けるところはすごい省かれてるんだよね。だからそういうなんかコツコツこう何度も書くみたいな、そういうところとかはすごい省かれちゃってるから、字を書く練習とか少なかったと思うし、あと普通にね、もう今は学生じゃなくなってからは日本語を実際に字で書くっていう機会が本当ゼロに等しくなっちゃってるから、英語はさまだたまーにあったとしても、日本語は本当に1年に1回2回書くか書かないかぐらいの機会になっちゃってるから、クソ下手なんだよね手元に届くかどうかわからなかったので、届いた方がマジで安心した。いや、ありがとうございます。届きましたよ。運営さんにね送っといてもらえればノピオボックスみたいなのがあるらしいんでそこに取っといてくれてるからノピがなんだ、取りに行ける時とかその箱にノピに渡すものを全部入れてくれてるらしい。プレゼントで漢字ドリル送らないと。やだ、いらないよ漢字ドリルいらないいらないです。いりません。濃縮された授業、そう濃縮された授業だから、日本の教育で教えてもらうものは全部やったって言っても、小学校とか算数、国語、理科と社会はほんと一部分だけで、中高も数学と国語と歴史理科とかはほんと一部分だけだから、数学と国語とか算数は全部やってるはずなんだけど、それ以外の科目は一部分しかやってない。まあアメリカの学校、現地の学校でやってる勉強とかぶっちゃうから、そういうとこを多分考慮してかぶらないようなところだけを抜粋で教えてもらってた。漢字辞書の方が役に立つかもよ。いや、いいよ。ネットっていうものがあるから、今は。重いし。じゃあ、ひらがなドリル。やだ、重いからやだよ。やだ、持って帰んなきゃダメになっちゃうから重いし。ノピリアの愛のこもった贈り物なのに、いや、そんなんなら自分で買うよ。ドリルはいいって。Is it hard for you to read handwritten Japanese? No. Like everyone's handwriting was really nice, so I could read it. Like if it's like really bad, it might be hard, but everyone's handwriting is really nice. Like Japanese people's handwritings are really nice. I think it's because like when they're at school, they're like forced to write really nice. So
何年生の漢字ドリルがいいかな。いやだ、漢字ドリルいいな。ない。ドリルとかもらっておばあちゃん家に置いてくよ、そんなの。置いてくよ。日本語の小説でもいいかもね。いや重いって重いって。それだったらタイトルだけ教えて。Kindle とかで買うから。タイトルだけ教えて。デジタルで買うから。I wish I was forced to write really nice. Me too. Honestly, my handwriting's really bad. もう今の時代はデジタルで読めちゃうから、漫画も小説もそうだけど。タイトルだけ教えて。いや、やっぱね、のびの場合さ、アメリカに持って帰んなきゃなんだからさ、あんまり重いものはさ、ちょっとね、ほら、みんな、やっぱね、重いとさ、荷物になるからさ。プレゼント嬉しいけど、さ、できれば、コンパクトで、重さがそこまでないのがいいかな。だからさ、ドリルとかさ、本とかはさ、重いじゃん。物語シリーズとか。いや、買うから、全部買わないんでしょ。いや、手紙にね、本当はのび先生に、何々っていう小説を買いたかったんですが、荷物になると思うので、デジタルで買ってくださいって言ってくれれば買うから。手紙にそう書いてくれたら買うから。手紙に書いたら買うから。手紙にね、そこまでわざわざ書いてくれたらさ、買うから。でも、送らなくていいから、実際の本は。探せば電子のドリルもありそうですが、いや、絶対あるよ。電子のドリルもあるから。だから、どうしてもね、のびにね、ドリルをおすすめしてやってほしいんだったら、その名前のね、ドリルをね、手紙に書いて、のび先生にこのドリルを買ってあげたかったんですが、荷物になると思うので、タイトルだけ教えます。で、本のさ、番号まで書いてくれたらさ、ちゃんと検索するから。ヤリーズさん、これで買ってください。500円で買える？ラティさん、これで夏江漱石の坊ちゃんを買ってる。いや、嫌だよ。ドリルはパソコンで印刷できるかも。そうだよ、そう。夏江漱石って難しいでしょ？難しいでしょ？ドリルとかやだよ。ちゃんとタイトルしてたのに。違うってお手紙にね、書いてくれたんなら、この人は本当にのびに送りたかったけど、やっぱ荷物とか重さを考慮して、手紙だけにしてくれたんだなってわかるから。コメントとかはさ、違うじゃん。っていう。坊ちゃんは割とわかりやすい方。そうなの？タイトルだけは聞いたことあるけどね。有名だから。まだ簡単な方かと。そうなの？まだ楽しめる。そうなんだ。初心者向けの本をチョイスした。そうなの？そうだったんですね。いやー、ちょっと、ねえ、やい様ありがとうございます。うんこドリル台じゃなくて、でもうんこドリルってなんか最近の小学生人気なんだよね。ねえ、嫌だ。もうドリル台とか小説台が、もう、普通に買えちゃうぐらいのスパチャもらっちゃった。やだ。嫌だって言い方もおかしいけど。ねえ、違う。違うって。人気のやつだよね。ちゃんと普通にいいやつ買える分、もう1冊2冊ぐらい買える分もらっちゃったよ。ありがとうございます。ありがたい。ありがとうございます。だけど、ドリルとか小説買うかはわかりません。ねえ、ちょっと待って。やだ。違
白玉天才さん。何これ、ちょっと何これじゃない。名前読めない。なんとかさんの僕らシリーズ、これで買ってください。中学生のお話なので読みやすいと思いますよ。ねえ。なんで、もうそんな小説読んでたら、のび配信する時間なくなっちゃうよ。いいな。のび読むの時間かかるよ、日本語の小説。いや、配信でね、朗読できるならいいけど、朗読しちゃダメだからな。これなんて読むのこの方、名前。ソーダおさむさん。ソーダおさむさん。小説読み配信しましょう。うん。したらさ、無言だよ。朗読しちゃダメだから。朗読は著作権が切れてる、作品しかダメだから。絶対著作権切れてないでしょ、この、僕らシリーズ。絶対切れてないでしょ。それはまずいよ。そう、まずいよ。坊ちゃんは大丈夫よ。嘘、漢字読めなさすぎてさ、一文一文漢字読めない。みんなが一緒に読んでくれないと進まないよ。それか、これ漢字読めないからスキップっつって。まともな朗読にならないよ。いいの、それで。スキップって。最近作者さん亡くなって悲しかったんですが、読み直したんです。あ、そうなんだ。いやでもね、のびもね、学生の頃は本読んでたよ。学生の頃は。なんだっけ。日本語のね、小説をまともに読んだ記憶はあんまりないけど、英語の本だったらいっぱい読んでたし、日本語での本で何読んでたかな。なんか読んだことあるよ、小説。小説じゃないけど、のびは解決ぞろり好きだったな。のびの日本語学校に解決ぞろりがいっぱい置いてあって、解決ぞろり、そのちっちゃい図書館だったんだよ。なんか、ちっちゃい、部屋の一部屋を図書館って呼んでて、なんか普通の部屋の、教室とかじゃなくて、なんか倉庫の部屋みたいな、を、図書館って呼んでて、もうそこに入りきるぐらいの本しかなかったんだけど、解決ぞろりがいっぱいあって、解決ぞろりが好きで読んでた。ラッティさん、ぽっちゃんに資格はない。ぽっちゃん？ぽっちゃんって何？あ、ぼっちゃん。ぼっちゃんか。えりちゃんさ、読んでなかった？朗読配信で。えりちゃんの、みんなで聞こう。英語のね、作品の朗読配信はしたいなとは思ってるよ。普通に。あ、えりちゃんやってない？ぼっちゃん。なんかそういう系やってたと思ってた。他力本が。いや、絶対だって漢字がさ、読み仮名書いてなかったら絶対読めないよ。みんなにこれ何漢字って、それからもしくはちょっと待ってね、今から検索するから読み方っつって。あ、銀河鉄道の夜か。銀河鉄道の夜か、読んでたね。夏目漱石やってない？あ、本当？やってなかったか。だね。振り仮名付きありそう。あ、あるかな？ある。意外とあるか。でも英語の読み聞かせをとか朗読はやろうと思ってますよ。日本語はちょっとあんまり予定はしてなかったけど。だってのっぴー国語の先生じゃないもん。英語の先生だから。朗読配信するなら英語でしょ。Danny Fox, welcome. Welcome. Cute cat emote. 昔の文学なら青空文庫で無料で読めそうだけどね。そう。でもあそこ多分英語の作品ないよね。多分日本語しかないよね。英語はね、なんだっけ、英語は
あるんだよ、名前が。英語は名前じゃない。英語は Gutenberg っていうウェブサイトがあるんだよ。青空文庫と、まあ、青空文庫の英語バージョンみたいな感じで。あ、白玉ぜんざい様。星の王子様のローダック配信期待してます。星の王子様ってさ、切れてんのちゃんと。あれって切れてんのかな。星の王子様検索したんだけど出てこなかったんだよね、この前。日本語の朗読配信では違うよ。せめて動画とかイメージつきやすいです。そうね、わかりやすい英語のやつでやろうかなと思ってるから、それはやろうと思ってる。やっぱいきなりね、難しいのやってもみんな寝るだけだろうからみんなが聞いたことあるようなわかりやすい童話とかでわりかしに英語の言葉のチョイスもさ、なんか昔の英語じゃなくてまだ最近のちゃんと最近のわかりやすい英語のをやろうと思ってはいるので、日本では切れてることを確認済みです。あ、そうなんだ。じゃあなんでここ英語ので出てこないんだろうな。なんか星の王子様ってちょっと複雑なのが国によって切れてないんだよね。なんかヨーロッパとか切れてないんだよね。アメリカだったらアメリカダメなんだ。一応ノペアメリカに住んでるからちょっとグレーかもしんないな、星の王子様。日本に行ったらいい。日本に行ったらいいかもしれないよ英語の朗読いいね。聞き取れるかな。まあね、聞き取れなくても寝てもらってもいいよ聞き取れる人は例えばなんかやるとしたらね、その読めるところのリンク貼るからさ、一緒にこう目をたどりながら聞いてくださいとか、まあただいつやるかまだちょっとまだ具体的に近いうちにやりたいよ。結構デビュー配信ぐらいの時からちょこちょこやってほしいっていう声はいただいていて、これならね、英語の先生だからちょっと授業っぽい配信内容だし秒で寝る自信しかない。まあ大丈夫。のびもそういう聞くやつに寝る、大体。でもなんか例えばのびが好きな本とか、なんかのびのお父さんが一時期なんだオーディオブックをなんか車で流すのはハマった時期があったんだよ。でそれでね、結構面白いお話とかのオーディオブックとかはいいんだけど、マジで意味わかんないやつは寝るよねあとちっちゃい頃お母さんがよく日本昔話の CD みたいなをずっと車の中で流してて、日本昔話だけじゃなくてグリム童話もあったな。だからなんか豆の木ジャックとかあったし、日本のやつだったらなんか何があったかな、まあ無難な桃太郎からいろいろあったんだけど、そういうのずっと聞いてたな。オーディブルみたいなやつ？いや違う、なんか図書館とかで借りれる CD みたいな。ジャックと豆の木とか、あとはさ、何が他にあったかな、大きな株大きな株とかあったかな、あった気がする。あとは普通にかぐや姫とかさ、そういう一般的な子供が知ってるような日本の昔話とか、ドラマ CD みたいなやつかな。なんか同じ人がずーっと、いろんな声の人とかじゃなくて一人の読んでる人がずっとお話してるみたいなのがあって、
日本有名なのかな、なんかぼーやーなんとかなんだかなんみたいなあるじゃん。あれはテレビか。あれはテレビか。CD もそんなの流れてた気がすんな。違ったかな。昔ラジオでやってた、それかな。それのなんか CD みたいなのを日本で買って、ずーっと同じのが2枚しかないからリピートで永遠にずーっと聞かされてた、車の中で。そう坊やよい子だねーねした、それそれをずーっと同じのをローテーションで永遠に聞かされてた。だからのぴの車の中は音楽とかじゃなくてそれ日本昔話とグリム童話の読み聞かせ CD みたいなのをずーっとずーっとそれしかなかった。そうな。だからのぴが知ってるやつとかならあんまりマイナーなお話は That's unusual. Yeah, my mom would just play those on repeat. And then like probably when I started getting older, she would play like other CDs and stuff. But we didn't have a lot. So she would just play the same ones on repeat until like to the point where I like memorized it. She wouldn't buy new ones that often. We would just rotate between the same one. 下キリスズメが飛んでった。あれは花咲くおじいさん。でもそれも下キリスズメも聞いてたし、その花咲じいさんも聞いてた。覚えてるもん。It's probably good for the passive language learning. Probably, yeah. And also like, you know, my mom was very passionate, I guess, about teaching me and my brother Japanese culture, even though we grew up in the States. So she would do a lot of like things so we can experience Japanese holidays and Japanese events. So I feel like we might have even like experienced a lot more of those than actual kids who live in Japan. のぴのお母さんはね、のぴとのぴの弟が日本に住んでないけれどもアメリカに住んでても日本の文化とか日本の文化を学んだり触れられるように結構いろいろ工夫してくれてたんです。で、朗読配信はいつですか？まあ今月に1回やりたいなーって思ってる。ちょっとまだ今月のスケジュールわかんないから。Hey there, hello, welcome. We're just chatting. もうファンメール読んでないからこれ消すか。これじゃない。そう。日本昔話の歌の2番の歌詞です。下切りすずめが、そうなんだ。それはちょっと覚えてないや。覚えてるのか知らないのかどっちかわかんないけど、わかんねえや。初めて聞いたかもしれない。のぴ先生は納豆とか OK な人ですか？納豆食べれるよ。好きだよ。普通にね、食べれる。Hope you're doing well. I am. How are you doing? みんな今月中だってさ。いや、頑張るから今月中に1回できるように。まあ、やるとしても、来週以降だね。来週はもう1週間、パンパンだから。I'm good, very good. That's good. That's good to hear. I'm just talking about random stuff. 今月中、ねえ、今月できなかったらどうすんの？いや、今月できるようにするけど、まあね、今月できるように頑張るから。
ゆゆまるさんメンバー6ヶ月ありがとう。こんなピです。最近時間合わなくて久しぶり配信来れました。おかえりなさい。ありがとうありがとう。来てくれてありがとう。ありがとうございます。来てくれて嬉しいです。おいよし。じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。ちょっとね、いっぱい作業溜まっておるんです。みんなのぴの、配信待機場見ててわかると思いますが、サムネもできておりませんですし、ちょっと週末に突発的にやろうって決めたメイドテーマ配信もやるって書いたのに何も考えてないし、いっぱい作業残っておりますので、今日はここら辺にしたいかなと思います。Your whole aesthetic is so festive. I thought it was December already. That is true. I do have Christmas colors. Or my whole outfit is very Christmas colory. But I'm just a witch. I don't have any, holiday themed or whatever. I'm just a witch with festive colored clothes. But yes, I guess I do remind people of Christmas. 2時間経つしね。2時間経ったね。作業頑張ってください。ありがとう。いやー、本当はもう寝たい。ちょっとまだザボケが。今9時でしょ ?9、10、12。そうだ、もう、向こうの時間で言ったら夜中過ぎなんだ、本当は。いや、サムネだけでもやって寝たい、今日は。Always wearing one set of clothes. I wish we can get some outfits, but it's not that easy. It's cozy? Oh, yay! Thank you. I'm glad you think that. 寝たら後が大変やで、ほんとそれな。頑張って寝る前に、サムネだけ、ちょっとやっときます。ちょっとぐらい寝てもいいんじゃない？いやでもこの時間に寝て、その後に起きて作業するっつったらさ、夜中過ぎになっちゃうので、できればね、夜中前に寝たいです。せっかく時差のせいでなんならちょっとちゃんとした睡眠時間に強制的に強制されたので、それに乗っかって普通の一般的な人間が寝る時間帯に寝れるようにしておきたいんだよ。なので大丈夫です。頑張ります。Thanks for the stream. Glad to have you back. Thank you for coming. Yes, we will have some more streams this week and a fun events planned next week. So hope you guys look forward to it. 人間らしい生活って大事。ほんと。ちょっと人間らしい生活してなかったここ数ヶ月。なんでちょっとね、人間らしい生活をしたいと思います。はい。次の配信がLet's see, when is my next? 金曜日、アメリカ時間金曜日だから日本だと土曜日の22時から、前リーサルカンパニーのメンバー、リーサルカンパニーのコラボやったメンバーと配信を、コラボをします。今回は Content Warning っていうね、また今人気のホラーゲームなのでをやっていきたいと思います。はい。スケジュールのイラストかわいい。あ、ごめん、ちょっとカットしちゃった。かわいいよね、でもね。メイドのテーマの配信あるから使わせてもらいました。かわいいよ。バレンタインのね、イラストだと。はい。で、その次の日に、そののぴメイドカフェ。これはね、メイドの日が今週。いや、本当はメイドの日過ぎてるからやめようかなと思ったんだよ。でもまあちょっとやってみたいなと思ったから、準備がうまくいけばやります。もしね、準備がどうしてもこれあかんわってなったら、違う配信にしますので、もしね、変わってしまったら、のぴ先生ダメだったなって察してください。ちょっと突発的にスケジュール作ってる時に、メイドの日できるかなって
ってちょっとあんまり考えずに入れちゃったからまあできるでしょう。できると思うけど、もしねできなかったら察してください。多分大丈夫だと思うけど。Oh, hi, you two people. Oh, hi, yeah. I'm multi-streaming. Yes. Oh, thank you for the redeem. I will drink some water. あ、でもコンテンツワーニングはね、ホラーって言ってもそんな怖くないはず。なんか、もちちゃんがちょっとだけ予習してたよね。昨日か一昨日の配信とかで。そんな見る限り怖くは見えなかった。リーサルカンパニーぐらいだよ。リーサルカンパニーもめちゃくちゃ怖いわけじゃなかったし。だから大丈夫だと思う。大丈夫だと思う。So yeah. So I will see you guys in a couple days. Tomorrow and Thursday, I'm just gonna, do stuff that I need to work on. Yeah. はい。ってことで、今日はこの感じで終わりたいと思います。今日も来てくれて皆さんありがとうございました。予習してこなければ、リーサル、コンテンツワーニングでも、リーサルカンパニーを見てくれてる方ならわかると思う。もしね、リーサルカンパニーも知らないよって方は確かに、ちょっとだけ予習してどういう感じの流れか、分かっといた方が楽しめるかもしれない。はい。Alright. Well, thank you for coming as always. いつも通り皆さん遊びに来てくれてありがとうございます。じゃあ、レイドできるか見てみましょうか。誰かいるかな。誰かいるかな。Let's see.誰でしょうかな。ちょっと待ってよ。コラボじゃないよな、この。おつのぴでした。みんな、おつのぴでした。おう、このゲームをやってらっしゃるのか。ちょっとこのゲームをやってるのか、ここじゃない方がいいかな、レイドじゃ。ちょっとみんなには刺激が強いかな。ちょっと違うとこ行こう。Let's see. Who should we raid? Oh. 気になる？みんないける？みんな大丈夫？真っ昼間からすごいゲームやってるよ、この人。ウーマンコミュニケーションをやってるよ、この人。いや、のぴもね、このゲーム気になってたんだけどね、やんなかったんだよね。ちょっとこれは、バニーガーデンとはちょっと違う行き過ぎな。まあね、じゃあ気になるのはね、日本語喋る配信者なのでね、VTuber さんなのでね、とても可愛い子ではあるので、ただちょっと可愛くない配信を、可愛いと呼べるかわからないけど、ちょっと変わったゲームをしておりますので、なんだ、ウーマンコミュニケーションか。まあ、VTuber 見慣れてる方ならね、わかるけどね、ノピリアでね、VTuber そこまで慣れてない方もいっぱいいますので。まあ、じゃあそこレイドしましょうか。ちょっとね、仲良くなりたいなとは思っている方なので。この方は、ちょっと前にデビューしたばっかりの、メイデンワークスっていう VTuber 事務所からデビューした、これ名字なんて読むんだろう、漢字。わかんねえや。漢字が読めないけど、スモアさんって名前です。とっても可愛い、なんかお嬢様っぽい感じなので、ちょっと挨拶しに行きましょう。後輩さん。まあ、のぴよりは後にデビューしてるね、この方。ちょっと前にデビューしたばっかりのはず。なので、ちょっとみんなで挨拶しに行きましょう。Alright, let's go say hello to some more. I think that's how you say it in English. And yeah. じゃあ、次ののぴの配信はコラボなので、その時に会いましょう。天くずかなチャンネルに行ったらわかる。Alright. As usual, have a magical rest of your day, and I'll see you guys on Friday/Saturday. おつのびでした。